सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। आओ एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुर्खियां ते। केंद्र सरकार दी नीतियां उत्ते राहुल गांधी ने कीता शब्दी वार। राहुल गांधी ने जीएसटी नूं दस्सिआ गृहस्थ सर्वनाश टैक्स। एनआईए ने उदयपुर के दर्जी कतलकांड में यूएपीए तहत मामला किया दर्ज। कहा वारदात नाल दो दोषियों ने देश के लोगों में दहशत फैलाने की की कोशिश। पंजाब विधानसभा के बजट इजलास का 5वां दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विरोधियों उत्ते कीते शब्दी वार। कहा भ्रष्टाचार करके वड्डियां पार्टियों में शामिल होने वालों नूं बख्शिया नहीं जाएगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी ने खाण वालियां कई चीज़ों उत्ते वस्तु और सेवा टैक्स लगाए जाने के फैसले नूं लैके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्ते निशाना विन्निआ। राहुल गांधी ने दोष लगाया कि प्रधानमंत्री का गब्बर सिंह टैक्स हुण गृहस्थी सर्वनाश टैक्स का भयानक रूप लै चुके। राहुल ने ट्वीट किया, घटदी आमदनी और रोजगार उपरों महंगाई का वध रहा भार। दस दे कि हुण दही, पनीर, शहद, मांस और मच्छी वर्गे डब्बा बंद और लेबल युक्त खुराक पदार्थों उत्ते जीएसटी लगेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने राजस्थान के उदयपुर में दो लोगों वालों एक दर्जी का बेरहमी नाल कतल करने के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम एक्ट तहत मामला दर्ज किया है। इस दे नाल ही एजेंसी ने खुलासा किया कि दोषी देश भर में जनता दरम्यान दहशत फैलाना चाहते सन। एजेंसी के एक बुलारे ने कहा कि एनआईए की टीम उदयपुर पहुंच गई है तो उन्होंने मामले की तुरंत जांच लई जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। दस दी कि दोषी व्यक्ति ने कतल की जिम्मेवारी लेंदे हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया उत्ते पोस्ट की सी तां जो पूरे देश विच लोकां विचाले दहशत फैलाई जा सके। भारतीय चोण कमीशन ने अज ऐलान किया कि भारत के अगले उप राष्ट्रपति की चोण लई चोणां 6 अगस्त नूं करवाईयां जाणगीआं। इसे दिन गिणती भी होवेगी। कमीशन ने कहा है कि नामजदगियां की आखिरी मिति 17 जुलाई है। उप राष्ट्रपति की चोण इलैक्टोरल कालज के मैंबरां द्वारा की जाती है। इस दे विच संसद के दोहां सदनां के मैंबर शामिल होंदे ने। 16वीं उप राष्ट्रपति चोण इलैक्टोरल कालज विच राज्यसभा के 233 चुने गए मैंबर अते राज्यसभा के 12 नामजद मैंबर अते लोकसभा के 543 चुने गए मैंबर शामिल ने। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को खत्म हो रहा है। कमीशन ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार उप राष्ट्रपति के अहुदे की म्याद खत्म होने कारण खाली थां नूं भरन लई चोण उप राष्ट्रपति के कार्यकाल की म्याद पुगण तो पहलां करनी जरूरी हुंदी है। पंजाब विधानसभा के बजट इजलास का अज 5वां दिन। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों विधानसभा में कहा गया कि भ्रष्टाचारियों खिलाफ वड्डी कार्रवाई की जाएगी। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि वड्डी पार्टी में शामिल होने वाले भ्रष्ट नेताओं विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सो मैं आपोजिशन के जिन्ने भी लीडर साहबान बोले, कमियां भी दसियां उन्होंने। वधिया मित्र उही हुंदा जो कमी दसे, पर जो कलियां कमियां दसे फिर वो मित्र नहीं होंदा। थोड़ा जिहा अप्रीशिएट भी करना चाहिए, यार आ तो ठीक है पर आ ठीक नहीं। सो असीं वो कले कले मैंबर के ग्रीवेंसिस का जवाब भी दिता है और मालिया बढ़ाना है, कर्जा घटाना है। देखो जे तुहाडा बेटा तुहाडे तो मोटरसाइकिल मंगदा, जे तुसीं हैगे हो कैपेसिटी च भी लाणेदार हो, तुसीं कबीलदार हो तो हैगी है मोटरसाइकिल लैण की कैपेसिटी, तां लै देओगे, उहदा शौक पूरा हो जाऊगा। पर जे कर्जा लेके मोटरसाइकिल लेके दोगे समझ लो घर बर्बादी वाल तोर लिया। तुसीं यही करते रहे ने पिछलियां सरकारां वाले, कर्जा लैके असीं कर्जा नहीं लेना, असीं इत्थों ही आपदे स्रोतां नूं ही ठीक करांगे। 3400 करोड़ रुपया साडा एक्साइज चो आऊगा, माइनिंग चो आऊगा, होर लीकेज बंद होगी ते जीएसटी चो असीं अज निर्मला सीतारमन जी उत्थे आए हुए सी, मैं भी गया सी उत्थे। सो बहुत सारा पैसा असीं लियावांगे ते उही पैसा लोकां ते लावांगे। इस करके ये गल पुछण दी आदत छड्ड देनी चाहिए है हुण विरोधी पार्टियां नूं कि पैसा कित्थों लियाओगे, पैसा कित्थों लियाओगे।
ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਆਊਗਾ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੈ 2-3 ਐਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਵੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਫਿਰ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੋਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ, ਕਿਹੜੀ FIR ਦੱਸ, ਲਿਆ ਦੱਸ। ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਐ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ। ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਔਰ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ, ਬਸ। ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੋਟੀ ਰੂਟੀ ਦਾ, ਦਾਲ ਦੂਲ ਦਾ, ਸਭ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖਰੀਦੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੀ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈਏ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 36,000 ਕਾਮੇ ਕੀਤੇ ਪੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਐਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ 36,000 ਦੀ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਨਾ, ਕੀਤੇ ਪੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਕਿਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਨਾਵਰਾਂ 'ਚ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦੇ 10ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾੜਤਾ, ਹਰਾ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੈ ਗਏ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਟਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, 7 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ
ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਸਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ, ਇੰਟਰਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਸਰਪੰਚੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਹਾਰਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੋ, ਬੋਲ ਲੈਣ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 5-5 ਸਾਲ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਬਸ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਣ, ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 14 'ਚ ਲੜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਟੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਨੇ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾਲ, ਜੇ 19 ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਪੈਗੀ ਨਾ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ 19 ਚ ਫੋਟੋ ਐ ਸੀ ਸਰ, ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਸੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 5-5 ਵਾਰੀ 7-7 ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਗਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਇਸ ਤਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਗਲੀ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਰਸਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਾਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਰਸਸ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਹੋਊਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ 'ਚ ਅਪਡੇਟਡ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ 2:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਪਡੇਟ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਿਤੀ 15/6/2022 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ PRTC ਵੱਲੋਂ 19 ਸੁਪਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਨੁਲਾਗੇ ਤੇ ਨੱਥੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰੀ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ 1520 ਰੁਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 1380 ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਰਿਟਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਸ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਸ ਨੇ, ਪਨਸਪੀ ਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੱਸਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚਲੋ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਆਈ, ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਸ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਟ ਵਾਸ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ? ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੇਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਖਰਚਾ ਕਰੋ ਦੇਣਾ? ਜੀ, ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। GMR ਇਨਫਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਨਯੋਗ LOP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਟੰਟ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ? ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 2018 ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਗਰਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ VIP ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਉੱਤੇ VIP ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਟੈਗ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ VIP ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। एक गैंगस्टर ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ VVIP ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤੈਨਾਤ, ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ VVIP ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤੈਨਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਟicker ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ VVIP ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਥਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗਲਿਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੱਗੂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਪੂਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਪਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਛ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਗਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਟ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 30 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਐਕੁਸਟੇਰੀਅਨ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ 12 ਖੰਭਾ ਰੋਡ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਲੋਰਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਹਮਲਾਵਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਓਨਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਕਾਬੁਲ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਬਾਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਰਨੈਲ ਜਨਰਲ ਵੈਂਚਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਲਰ ਸਾਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਅਸੀਂ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੀਨਿਊ ਜੋ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਉਸਾਰੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਰਗੀ ਕੌਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਧੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੇਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਫਲਸਫਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਕਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟੌਂਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜੜਵਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨਾ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਜੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਐਸਾ ਰਾਜ ਨਾ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। मैं कंवर संदीप सिंह शुक्र चकिया सिख दिल्ली
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਨੀ ਘੱਟ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 183ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਵਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਵਿਰਾਸਤ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫ ਅਫਗਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾ ਕੇ ਔਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਮੌਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰਸਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਘੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਥਾ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਸਨ 1666 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਉਦਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਲੰਭਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਿਮਰਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਪੂੜੀਆਂ ਛਕਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਵਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ,
ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੌਣ ਪੁਕਾਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ 60 70 80 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ। ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤ, ਇੱਦਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮੈਣੀ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦੋ ਮਾਵਾਂ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ, ਬੜਾ ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਰੋਂਡੇ ਦਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਛਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਊ ਘਾਟ ਹੈ, ਸੁਨਾਰ ਟੋਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ 13-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਧੁਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਚੜੀ ਛਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਤਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਾਈ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਰਮਣੀਕ ਬਾਗ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਕੁੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 68 ਤੀਰਥ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਧਕ ਹੈ, ਸਲਫਾਸ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੀਤਲ ਠੰਡਾ ਜਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਸ਼ੀਤਲ ਕੁੰਡ ਰਾਜਗੀਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਨਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਏਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਮੈਨੀ ਸੰਗਤ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਥਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 350 ਕਮਰਾ ਜੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੱਧ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਦੁਆਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਲਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਸਬਾ ਲੋਪੋਕੇ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 4200 ਕਿਲੋ ਲਾਹਣ, 10 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਡਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ 2 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ ਦੇ ਘਰੋਂ 21 ਡਰਮ, 4200 ਕਿਲੋ ਲਾਹਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।